जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिषवाल को स्वागत। भाद्रव पूर्णिमा बा भागवत जन्म जहाँकि से दिन भी इंदु पूर्णिमा पड़ुचे तो सेई सबुथिरे माने सेई दिन ही आमर लगुच प्रथम चंद्रग्रहण जहाँकि देखा जिवो सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिन राहुग्रस्त खग्रास्त चंद्रग्रहण केतेबेले लागिवो ता सहित आमे जो माने प्रेग्नेंट लेडी अछंती कि छोट पिला अछंती कि वयस्क रोगी व्यक्ति अछंती से माने चंद्रग्रहण दिन माने से माने केमती खाइबे कौन करिवे चलंतु जानिबे एई वीडियो रे। देखंतु फास्ट होची चंद्रग्रहण केबे लागिवो माने केबे तो लागिवो मु कहि देछि सेप्टेम्बर 7 रविवार दिन किंतु केउ समय रे लागिवो सेटा निहाती भाबरे जानिया दरकार। देखंतु मु आपनको विशुद्ध खड़ीरत्न पंजिका रो ही शूट करी देखै दोछि। आपणकर चंद्रग्रहण स्पर्श करिवो राति 9:57 माने आपणकर ग्रहण स्पर्श करिवार समय रोची राति 9:57 पूर्णग्रास आरंभ माने आपनको माने से समय माने चंद्रदेव पूरा ग्रास करिवे तो जहाँकि चंद्रदेव देखा जिबे नहीं। ग्रासर आरंभ होची राति 11:17 ग्रहणर मध्यकाल रोची राति 11:42 पूर्ण ग्रास समाप्त होची 12:23 तापरे सर्वमुख्य माने चंद्रग्रहणर मुना पूरा शेष समय रोची राति 1:27 आहार अर्थ होची मैं आपको कहीदेली ग्रहण स्पर्श करिवो केतेले आरंभ केतेले हबो तार समाप्त केतेले हबो आउ सर्वमुख्य समय पूरा समाप्ति ग्रहण केतेले हबो मध्य मैं आपको कहली ता आपण मन रखिबे जे आपणकर चंद्रग्रहण स्पर्श करछि राति 9:57 आपणकर शेष हबो होची राति 1:27 माने राति रे आरंभ हबो आ राति रे शेष हबो। ग्रहणर अद्य काल माने 9:57 रु 1:27 भितर माने एही 3 घंटा 30 मिनिट समय आपणक पई बहुत महत्वपूर्ण जेहेतु ग्रहण स्पर्श रात्रि माने 9:57 आरंभ होची तेणु तार 9 घंटा पूर्व माने एमती थाए जे ग्रहणर 9 घंटा पूर्व पाकद्रव्य आमर हांडी छाड़ है देवनीति सब बंद हो थाए तेणु जेहेतु ग्रहण स्पर्श करछि 9:57 तार 9 घंटा पूर्व अर्थात दिन 12:57 माने आपणकर 12:57 ही आपणकर पाकतार्घ्य एवं हांडी छाड़ माने हेजिबो ता सहित देवनीति आपणकर मध्य 12:57 पूर्व माने 57 मिनिट रे ही बंद हेजिबो तेणु सेथिपाई आपणकर जहाँ भी पूजा से दिनर अच्छी ताको 12:57 पूर्व ही शेष कर दियंतु। देखंतु से दिन फास्ट होची रविवार केते जनकर सेटा शेष पाली खुदरुकुणी ओषा रहिबो तो जेहेतु शेष पाली खुदरुकुणी ओषा रोची आपण पूजा चेष्टा करंतु खुदरुकुणी पूजा आ राति की न रखी आपण 12:57 पूर्व ही माँ को पूजा करि दियंतु। आपण जहाँ भी भोग लगार अच्छी भोग लगे आपण माँकर पूजा 12:57 पूर्व कर दियंतु। ता सहित से दिन इंदु पूर्णिमा अच्छी भागवत पूर्णिमा अच्छी जहाँ घरे भागवत गादी पूजा पाउचंती से माने जदि फल मूल जदि आपण को खीरी भोग करी आसुचंती तो चेष्टा करंतु सब किछि 12:57 भितर ही शेष करिवे। आपण से दिन फलमूल भोग कर परिवे मिठा भोग कर परिवे खेचुड़ी भोग मध्य करि परिवे तो भागवत पूर्णिमा जेहेतु अच्छी से दिन 12:57 पूर्व मध्य सारी दियंतु। ता सहित श्राद्ध कर्म जो माने श्राद्ध दौचंती पूर्णिमा तिथि रे तो से दिन आपण से 12:57 पूर्व ही शेष कर दियंतु। जदि कस्मिन काले आपणकर कौन से असुविधा जोगु माने आगु को पळै जाउची आपण किछि करि पार नांती माने श्राद्ध कामटा आपण को लेट हे जाउची से माने सेई परिस्थिति रे आपण कोन कर परिबे किछि विशेष परामर्श नेई आपणकर पुरोहित मानक सहित परामर्श नेई आपण शुष्क द्रव्य माने जेमते सुखिला भोग कि फलमूल भोग मध्य नैवेद्य आकार रे आपण लगे पारिबे ए सबु नियम रहिछि। ता व्यतीत इबे फास्ट होची प्रेग्नेंट लेडी जो माने कारण समस्ते डरंती ग्रहण आ माने चंद्रग्रहण आ सूर्यपराग ए दुईटी तिथि रे किछि छुआंकर
ନ ହଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ମାନେ ଡରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସେଦିନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରୁ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସମୟ ମାନେ 9ଟା 57ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1ଟା 27 ରାତି 9ଟା 57ରୁ 1ଟା 27 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଅଲଗା। ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଚେଇଁ କରି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂର୍ବ ଦିନରୁ କି ସେଇ ଦିନରୁ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ। ତ ବସିକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋଳରେ ଧରି ବସିବେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ, ଭଜନ ଗୀତ ଏସବୁ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆକୁ କୋଳରେ ଧରି ବସିବେ। ଆପଣ ରାତି 1ଟା 27 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକରି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ, ତ ସେଇ ଖରାପ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସୋମବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଦିନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ତ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବେନି, ଯେମିତିକି ନଖ କାଟିବା କି ମନରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ କହିଲି 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ କରୁଛି ଏତେ ସମୟ ଧରି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ରଖିଦେଇଥିବେ, ସେଇ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଇବେ। ନର୍ମାଲ ପାଣି ପିଇବେନି, ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ପାଣି ମାନେ ରଖିଥିବେ ପିଇବେ। ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୟନ କରିବେ, ସେଟା ଦିନ 12ଟା 57 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚୟନ କରି ରଖିଥିବେ। ଆପଣ 12ଟା 57 ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିଛି ଚୟନ କରି ନେଇ ଆସିଥିବେ। ଆପଣ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ମାଳ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ମାନେ ସୂତାରେ ମାଳ କରି ଆପଣ ହାତରେ ନହେଲେ ବେକରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମାଳ ହାର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଣିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ, ଯାହା ବି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ରାତ୍ରିରେ, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜିନିଷଟି ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ରହିଥାଏ। ହାତରେ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବା ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧରିଥିବେ, ତା ପରଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ସେମିତି ଖାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଇଯିବେନି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ନଡ଼ିଆକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରେଇଦେବେ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ରାତ୍ରି 9ଟା 57 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବେ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦିନ 12ଟା 57 ମିନିଟ୍ ପରଠୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିନ 12ଟା 57 ମିନିଟ୍ ପରଠୁ କିଛି କାଟିବେ ନାହିଁ, ବାଟିବେ ନାହିଁ, ଛେଚିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଜିନିଷ ସିଲେଇ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ନଖ ମଧ୍ୟ ନିଜେ, ଯେଉଁ ନଖ କୁଟନ୍ତି କହନ୍ତି, ନଖ କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟାକ୍ ଟାକ୍ କରି ଯେଉଁ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ସେମିତି ରଗଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟେଇବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡିମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଛୋଟ ପିଲା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣର କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 12ଟା 57 ପରଠୁ ପାକ ମାନେ ନିଷେଧ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 12ଟା 57 ପରେ ତାକୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେ ଖାଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ପାଣିରେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଣିରେ କି ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ତା ସହିତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛିଟା ବାରଣ ନାହିଁ।
ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବାରଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 57 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାତ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ରାତିରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 57 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି, ପରଟା କି ପିଠା, ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ଡାଲମା, ଭଜା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତିକି ସେମାନେ ଖାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରୁହେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସିଏ ଜିନିଷଟି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ଗାଧେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଟିକେ ଗାଧେଇ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି କି ଗାଧେଇ ପାରୁନି କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦେବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଟାଉଲରେ ପୋଛି ପାଛି ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ପୋଛି ପାଛି ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ସେ ଜିନିଷରେ କିଛି ବାରଣ ନଥାଏ। ଏଇସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।